सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दोहरा ब्रह्म मुहूर्त उठे नर, चितवै इति बात। आओ चाणक नीति ग्रंथ का चौथा अध्याय आप नूं सरवण कराउंदे आ। दसदे हन कि हे भाई, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है प्रातः काल, यानी अमृत वेले। ब्रह्म मुहूर्त उठे नर, अमृत वेले पुरख उठना करे, क्योंकि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। सच्चे नाम जपण का वेला ते वडियाइयां विचारन का वेला अमृत वेला ही है। पहला पहर है फुलड़ा, फल भी बच्चा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। इसलिए अमृत वेले उठे। चितवै एती बात, अते मन विच इतनी को गल चितमनी करे के को प्रभ को मैं कोए हित। परमात्मा कौन है या मेरा असल प्रभ मालिक कौन है? मैं कौन हाँ? कौन मेरा हितकारी है? या ये हित प्रेम करने वाले संबंधी कौन हैं? कौन सकत को जात, केड़ी शक्ति संसार नूं चला रही है? ते को जात, केड़ी मेरी जाति है? अर्थात सब तो पहला मनुख अमृत वेले उठ के अपने स्वामी वाहिगुरु सिरजनहार का ध्यान करे अति उसका भजन सिमरन करे। फिर विचारे कि मैं की वस्तु हाँ, शरीर हाँ या इंद्रे या मन बुद्ध आदि विचार करके हंकार तो रहत होवे। उस तो बाद ये विचार दृढ़ करे कि एक गुरु ही मेरा भला करने वाला है। फिर सारे ब्रह्मांड नूं परमात्मा की सत्ता ही चला रही है। फिर मेरी कोई जात नहीं है, ये मान तो रहत होना करे। पढ़ना गुड़ना सर्व गुण। हे भाई, जो धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना गुड़ना विचारना अते सारे शुभ गुण धारण करके शास्त्र को अवलोय, ये सारे शास्त्र ग्रंथों की अवलोय आज्ञा है। या इस चनाका ग्रंथ नूं अवलोए देख के भाव पढ़ के ते विचार के सारे शुभ गुण प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ धर्म काम मुक्त। फिर धर्म अर्थ काम अते मोख रूप चारे पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। इनमें कुशली होए अते इन्हां विच ही जीव दी कल्याण हुंदी है। श्रवण मनन अर धर्म पुन। हे भाई, कन्ना नाल चंगी सिक्ख्या नूं सुन के प्रभु दा जस मनना अते धर्म नूं धारण करना। पुनः तीजा बुद्ध प्रकाश। तीसरा बुद्धि विच ज्ञान दा चानना होना। इसे प्रकार श्रवण मनन अर धर्म पुन। पुन शब्द नूं पुन भाव नेक काम समझ के इस प्रकार अर्थ बनेगा कि कन्ना नाल प्रभु की कीर्ति सुननी ते मन करके मननी और तन करके धर्मी जीवन जीवना ते पुन नेक कर्म करना। इन्हां तिन्हां तीजा बुद्ध प्रकाश, तिन्ना कामां करके बुद्धि विच ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। शोक बराबर शत्रु न है, गम फिकर इहदे बराबर कोई दुश्मन नहीं है संसार विच। इनका करे विनाश। इस चिंता का जिथों तक हो सके नाश ही करे। ऋणी कुमारी को पिता। हे भाई, जो ऋणी करजाई है या जो कुमारी कुआरी जवान लड़की का पिता है, जे सिर वैरी होए
ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਤੀਨੋਂ ਕੋ ਨੈਣ ਮਹਿ ਨਿੰਦਰਾ ਕਭੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੂਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵੈਰੀ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਣੀ ਕੁਆਰੀ ਕੋ ਪਿਤ ਸਿਰ ਬੈਰੀ ਇਨ ਨੈਣਨ ਨੇ ਨਿੰਦਰਾ ਹੀਰੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਯਦਬ ਰੂਪ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਕਲਿੱਟ ਕਰੂਪ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਵਸਤਰਹੀਨ ਤਨਸ਼ਾਰ, ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਦ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਕੋ ਸਭਾ ਮਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਅੰਨਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗਾ ਜਾਂ ਟੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੇ। ਇਉਂ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਣੇ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 8 ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਇਆ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਪਟ ਭੇਖ ਬਿਨ ਯਦਪ ਹੋਏ ਕਰੂਪ, ਸੋਭਤ ਸੰਦਨ ਸਭਾ ਥਿਤ ਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਨੂਪ। ਭਾਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੂਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਾਗਣ ਮਾਹੇ ਮਰਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੇ। ਖਰਨ ਮਾਹੇ ਸ਼ੋਭੇ ਨਾ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਕਣ ਮਾਹੀ ਬਾਚਾਲ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂ ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ, ਖੋਤਾ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨਾਮਪਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿਆਲ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ, ਤੇ ਕਾਗਣ ਮਾਹੇ ਕਰਾਲ, ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਖਰਨ ਮਾਹੇ ਸ਼ੋਭੇ ਨਾ ਹੈ, ਖੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਮੁਕਣ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਲ,
ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਗਲੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੰਸ ਕਮਲ ਸੰਭੂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਾਹੇ। हे ਭਾਈ, ਹੰਸ ਸਮੂਹ ਕਮਲ ਭਾਵ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਗਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਆ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਚੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਥੋੜੋ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਵੀਰ ਖੇਦ ਸੁਭ ਹੈ ਤੁਰੰਗ, ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਣਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸਵਜਨ ਮਾਹੇ, ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਵਜਨਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਟ ਮਾਸ ਜਵਾਰ ਮਾਹੀ ਕ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਭਾਈ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਸੂਲ ਰੋਗ ਮੈਂ ਦਾਲ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਤਿਆਗਣੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪੀਵੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਸੀ ਪੀਵੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਵਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੀਸਾਰ ਗੇਹੂੰ ਤਜੈ, ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯਾਨੀ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਖਿਚੜੀ ਖਾਵੇ, ਚੌਲ ਖਾਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਵੇ, ਦਲੀਆ ਖਾਵੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਟੋਸ ਰਸ ਯਾਨੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਦ੍ਰਿਗ ਦੁੱਖ ਮੈਥਨ ਢਾਲ, ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਮੈਥਨ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗੀ ਖੁਰਕ ਖਾਦਾ ਜੇਕਰ ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਪ ਚੜੇ 'ਚ ਘਿਓ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਘਿਓ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਦਾਲ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਰੋਟੀ ਦਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਕਫ ਨਾਸੇ ਵਿਆਮ ਤੇ, हे ਭਾਈ, ਬਲਗਮ ਦਾ ਰੋਗ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਵਜੇ, ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੈਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਜਵਰ ਜਾਏ। ਲੰਘਣ ਫਾਕਾ ਪਵ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 1-2 ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਘਟੂਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਆ ਖਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਆਦਿ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਲੇ, ਪਿੱਤ ਘਟੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਗਰਮੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਫੁਹਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਫੁਹਾਰੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਟਾਈਮ, 2 ਟਾਈਮ, 3 ਟਾਈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤ ਹੈ, ਖੁਰਕ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਗਰਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
मीह दे पानी नाल तां होर कटेगी। तन मर्दन ते बाए ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਈ ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਵਾਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇਲ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਈ ਰੋਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਗੋਡੇ ਨਾ ਚੱਲਣੇ, ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤਵਚਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ, ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਵਾਈ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਵਾਈ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰੁੱਖਾ ਖਾਣਾ, ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ, ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਥਨ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੈਰਨਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਵੇਗ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ। ਇਹਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੱਟਣੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਯੋਗ ਰਾਜ ਗੁਗਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਰਸਦਾਇਕ ਨਮਕੀਨ ਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵਾਈ ਰੋਗ ਦਾ। ਜਨਤਾ ਉਪਨੀਤਾ ਨਿਰਪਤ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰ ਦੇ ਅੰਨ। हे ਭਾਈ, ਜਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਪ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਉਪਨੀਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਿਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਉਸਤਾਦ। ਅਤੇ ਅੰਨ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਂਚ ਪਿਤਾ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੋ ਮਨ ਤੇ ਧਨ। ਇਸ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਏ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਜਾ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪੁੱਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਜੋ ਅੰਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਾਤ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਧੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਧੋਣ। ਮਾਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਉੱਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। 5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਹਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 19 ਸਾਲ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਫੜੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਾ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੋਗ ਵਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲੋਸ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਬੈਠ ਜਾ ਬਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਤਤੀ ਕਰੀਏ, ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਓ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੰਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਨਪੋਲ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਨਨੀ ਸਾਸ ਨਿਰਪਤਰਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਪਤਰਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਰ ਤੀਆ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਂਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜਗਤ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਇਸ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਸੱਸ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਕਾ ਲਕਾ ਕੇ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਮਤ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਮੈਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ।
माता खीवी साहो सोए जिन गोए उठाली। गुरुआं दियां घर वालियां दा किसे दा नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच नहीं आया। एक माता खीवी दा नाम आया। क्यों आया? क्योंकि श्री खडूर साहिब विखे जद डंगरां नूं मूंह खुर दी बीमारी पै गई तां किसान गुरु अंगद देव जी के चरणों में हाजिर हुए। सच्चे पातशाह कोई उपाय दसो। महाराज कहते बाबा बुढ़ा साहब जी सातों पहलों दे गुरु घर च सेवा निभाते हैं, इन्हों पूछो। बाबा जी कहते हो भलिओ मानसो बीमारी ना पए तो होर की होवे। डंगर बेचारिਆਂ ਦੇ हड्ड खुरदे ने, तुसीं आप दी कमाई वेखी जांदे हो। गुरु साहब तुहाडे नगर च रह रहे किन्नियां संगतां आउंदियां कि इत्थे दुध दी लोड़ नहीं है, इत्थे दुध भेटा करिया करो। जिहड़ा दुध भेटा करूगा ਉਹਦੇ डंगर ਨੂੰ कदी बीमारी नहीं लगूगी। संगतां दे काम आवे जिहड़ा दुध वो सफल होएगा। सो किसान सवेरे भी दुध भेटा करदे खैरे खडूर दे जट ते शामां नूं भी। जिहड़ा तां शामां नूं दुध आउंदा वो गर्म करके माता जी माता खीवी जी जाग ला के दही बना दिंदे। ਉਹਦਾ सवेरे रिड़क के मक्खन घ्यो कढ़ के वो भी खीर च पा दिंदे। जिहड़ा सब्जी भाजी रोटियां च वरतना वो वखरा ते जिहड़ा बचना वो खीर च सुट देना। जिहड़ा सवेरे दुध आउणा वड्डा सारा काढ़ना अग ते रख देना। जिन्हें आउणा कहना इहदे च दुध पाई जाओ। किसी ने आउणा कहना गुड़, आउणा कहना गुड़ भी विचे पा दिओ। किसी ने चौल धो के सुट्टी जाने। इउं इहो जी खीर बनदी सी। देसी घ्यो जिहड़ा रात दा कढ़िया होया दही दा वो भी विचे पा देना ते वो मूँह नहीं सी लाती। लंगर दौलत वंडिया रा समृत खीर की हाली माता की भी सौ सोए जिन गोए उठा ली। जिस तरह माँ खुला कफा दिंदियां ने जिन्ना कोई पुत छके छके, इस तरह संगतां नूं खुले दिल नाल। जनानियां दा सुभाअ किरस वाला हुंदा, सरफे वाला, पदार्थ मुक ना जाए। पर माता जी ने विशाल दिल सी, खुले दिल नाल वरताउंदे, चीज मुकदी ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ गुरु माता भी मां ਦੇ बराबर ने। इसलिए इन्हों मां ਦੇ समान समझ के आदर सत्कार देना चाहिए है। कटन कुटन धापन कसन, हे भाई कटन वढ़ना, कुटन कुटना, तापन तपाउणा ते कसन कसवटी ते लाउणा। स्वर्ण परीक्षा चार, ये सोने दियां चार परीक्षावां हैं। भाव इन्हां ढंगां करके शुद्ध सोना परखिया जाता है कि उसकी बेअंत कीमत पैंदी है। सहनशील कुल कर्म, यह परीक्षा पुरख विचार। किसी दे कौड़े वचनां नूं सहारना, सील नरम सुभाव रखना, श्रेष्ठाचार, चंगी श्रेष्ठ कुल ते श्रेष्ठ कर्म करने। इन्हां परीक्षां करके श्रेष्ठ पुरख विचारिया जाता है। भाव जिस विच ये चार गुण हन वो श्रेष्ठ पुरख हन। अगन दाह तोरन कसन, एती सहस जाय। हे भाई जिवें सोना अग विच पा के दाह साड़िया जाता है, कतीरे जां कटर नाल तोड़िया जाता है, ते कसन कसवटी ते लाया जाता है। इस प्रकार एती सहस जाए, सोना इतनियां सजावां सहारना करता है। कंचन तुलै जो गुंज स्यों, ये दुख सह्यो न जाए। पर जदों सोना रत्तियां दे नाल तोलिया जाता है, ये दुख उस कोलों सहारिया नहीं जाता। अर्थात साड़न वड्डण ते कसवटी ते लाउण दा सोने नूं कोई दुख नहीं। पर रत्तियां नाल तोलण समय कोई कहिंदा है कि रत्ती घट ते दूजा कहिंदा कि नहीं अद्धी रत्ती वध। सो सोने नूं इह दुख हुंदा कि जो मैं इन्नी वडमुल्ली ते सब तो श्रोमणी वस्तु हाँ, मेहनत नाल तैयार होया ते मैनूं आ टुट्टियां जिहियां रत्तियां जां कच दे बराबर तोली जा रहे हैं। इहदा अंतरी भाव यह है कि मायाधारी लोग माया नाल परमेश्वर दे अत्यंत प्यारियां नूं वस करना चाहुंदे ने। सो उन्हां महात्मा जना नाम रसियां नूं सोने वांग अगन दा भावें कोई कौड़े वाह कही जाए कोई परवाह नहीं। तोड़न अर्थात शरीर नूं वड्डी टुकी जाए कोई परवाह नहीं। कसन भाव शरीर करके कोई घसीड़ के दुख देवे कोई परवाह नहीं। इन्हां दुखां नूं तां संत जन सहार लैंदे ने। पर जदों तुश माया दे बदले संत जनां दी बराबरी मूर्ख पुरखां नाल कीती जांदी है तां इह दुख उन्हां कोलों कदी भी सहारिया नहीं जाता। वरनों का गुर ब्राह्मण
हे भाई, पुराणिक मत अनुसार चौहां वर्णां दा गुरु यानी पूजनीक ब्राह्मण मन्निया गया है। ब्राह्मण का गुर आग ते ब्राह्मणां दा आप दा गुरु अग्नि है। वो अग दे विच ही घिओ दे पीपियां दे पीपे साड़ी जाके हवन करी जांदे ने, वरनियां करी जांदे ने। नारी का गुर कंत है, स्त्री का गुरु उसका पति है। सबका गुर अभ्याग, सारियां दा गुरु पूजनीक अभ्याग अतिथि महापुरख है। गुरसिखां दा गुरु ब्राह्मण नहीं है। वैसे चौं वर्णां दे विचों गुरसिख किसी वर्ण च भी नहीं है, ना खतरी है, ना ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। खालसा तो खालसा ही है, इन्हां दा कोई गुरु नहीं गा संतां भगतां दा। कबीर बामन गुरु है जगत का, बामन जगत का गुरु है, संतां भगतां सिखां दा नहीं है। भगतन का गुरु ना है, भगतां दा गुरु तो गुरु ग्रंथ साहिब भी है, बाणी है, शब्द है, नाम है। या आत्म ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, ध्यान विभूत लगाओ, ज्ञान गुरु है, गुरबाणी ही ज्ञान है। सो कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहे। अर्ज उर्ज कै पाचमुआ, चारों वेदों माय। अभ्यागत के बारे तीसरे सतगुरु गुरबाणी अंदर इस प्रकार कथन करते हैं। सबका गुरु अभ्याग कहते अभ्यागत एह ना आखियन, जिनके चित में भरम, तिसदा दिता नानका, ते हो जेहा धर्म। अपह निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोय। महला तीजा। अभ्यागत एह न आखियन, जे पर घर भोजन करें, उदरै कारण अपने बहले पेह करें। अभ्यागत से ही नानका, जे आत्म गौण करें, भाल लहन सहु अपना, निज घर रहन करें। सो इसलिए ऊच वर्ण के घर को नीच वर्ण जो जाए। जेकर किसी उच्चे वर्ण वाले दे घर विच कोई नीवे वर्ण वाला चलिया जावे, वह अभ्यागत गुर उसे क्या बाल के विरधाय, तां वो सच्ची जात वाले गृहस्थी दा अभ्यागत गुरु है। भावो अपने हिरदे ही इच्छा नाल, हिरदे दी इच्छा नाल ही आया। वो की भावें बच्चा होवे या बुढ़ा होवे, वो अन्न जल आदि करके पूजने योग है। सतर मित्र चंडाल यार, घाती चोर जो होए। सतर वैरी, मित्र दोस्त, चंडाल नीवी जाति का मनुख, अर अते घाती घा दा ला के मारन वाला या चोर आदि जिहड़ा भी होवे। भारत विच एक पुरातन रीत सी कि जदों लंगर रोटी तैयार होवे, उदों पहला पेड़ा परमात्मा दे नाम ते कढ़ना। वो गुन्ने आटे दे पिछे ला लेंदे सन। परात दे विच आटा गुन्न के जिहड़ी तौण बनाउंदे नहीं माइयां, जदों रोटी पकाउण लगदियां तां पहला पेड़ा जदों कटदियां ते उहदा पेड़ा वट के उहनूं एंड ते ला दिंदियां। जदों सारी रोटी पक जाती, फिर वो पेड़े की रोटी विश्व के मालक के नाम पर किसी अभ्यागत नूं दिंदियां सन। साडे तां गुरुद्वारे वाला बाबा आउंदा हुंदा सीगा, माइयां बीबियां उहदे लई रोटी रखदियां, दुध रखदियां, या कोई भी आया गया। ये पुराने महापुरखों का माइयां बीबियां का निजम हुंदा सीगा। जे कोई मंगता गरीब अभ्यागत ना मिले तो रब के नाम पर गऊ नूं ही खवा देनी। जे गऊ भी ना मिले तो कुत्ते नूं पा देनी, कुत्ता पशु ना मिले तो जानवरां कीड़े आदਿਕਾਂ नूं पा देंदे। इहनूं बली वैस जैसा कर्म किया जाता सीगा। जो आवे बल बैस पर, इन्हां विचों जिहड़ा भी बल बैस, जो बल वाला, विश्व संसार विच सब तो बली है, ताकत वाला, जो उस निमित्त परमात्मा नूं अर्पण करन वाले भोजन प्रसाद आदि दे समय उपर आ जावे ते सब अभ्यागत सोए सोए। वो सारे अभ्यागत साधु ही समझना चाहिए है सारिਆਂ ਨੂੰ। अब इन्हां विचों कोई भी घर विच आए, उहदी रोटी अन्न पानी आदि नाल सेवा करनी चाहिए है, क्योंकि अन्न पानी की सेवा बहुत उत्तम मनी गई है। अन्न पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ।
ਇਹ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਨ੍ਰਿਪ ਚਾਕਰਨਗੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਰ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਧਨ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰਥਾਤ ਚਾਣਕੇ ਮੁਨੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਪ ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਗ ਜਪ। ਵੇਦਾਂਗ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਪ, ਵਿਆਕਰਨ, ਜੋਤਿਸ਼, ਛੰਦ ਤੇ ਨਿਰੁਕਤ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸਵਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਧੋ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਛਾਪਿਆ। ਸੋਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਵਲ ਊੜਾ ਅੜਾਈ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਰਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਅਡਾੜਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅਡਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਕੱਗਾ, ngੰਗਾ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਨਿਆ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਅਣਾਣਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਤੱਦਾ, ਨੰਨਾ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ, ਮੰਮਾ, ਯਈਆ, ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ, ਵਾਵਾ, ਅਡਾੜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਲੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਬੋਲ, ਸੱਸੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾ ਬੋਲ, ਖੱਖੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਖਾ ਬੋਲ। ਪਰ ਸੋਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਸੱਸੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੱਸੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ। ਸੋ ਇੰਜ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੋਧੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਲਾ, ਖਾਖਾ, ਸ਼ਸ਼ਾ, ਗਗਾ, ਫਫਾ, ਜ਼ਾਜ਼ਾ, ਇੰਜ ਬੋਲੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੇਦ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਪਾਠ ਦੇ ਸਵਰ, ਜੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਲਪ।
ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਾਪ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਕਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਪਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਢ, ਮੁੱਢ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਮਸਕਾਰ, ਪਰ ਜਾਪ ਤਾਂ ਜਪੋ ਭਾਈ। ਸੋ 5 ਮੰਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੀਜ ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੀਜ ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨਹਿ ਉਤਾਰਨ ਮਾਨ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਪ ਅੰਗ ਜੋ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਅੰਗ ਵਿਆਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖੁਸਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਂਡਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਲਿੰਗ ਪਲਿੰਗੀ ਜੈਂਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣਨੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਹਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼, ਮੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੇਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਛੰਦ, ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਿਰੁਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਵਿਉਤਪਤੀ ਸਮੇਤ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਤਪ ਵੇਦ, ਵੇਦਾਂਗ ਜਪ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ, ਹਵਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਦੇ ਨਿਤ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁਰੋਹਤ ਸੋਏ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਜਿੱਤਵੇ, ਸੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਚਾਤੁਰ ਧੀਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਟ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਧੀਰਜਮਾਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਟ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਕਈ ਕੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਟਕੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਟਾਈ ਟੂਈ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜੋ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਰੇ ਯਥੋਕਤ ਬਾਤ, ਅਰ ਤੇ ਜੋ ਯਥਾਕਤ ਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਯੋਗ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਰਦ ਕੋ ਜਾਣਹੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਾਏ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਜਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਵਹਿ ਬਸੀਠ ਉਸਤਾਦ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਕੀਲ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਗ ਸੁਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਭਾਵ ਰਸੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਵਾਮ ਭਗਤ ਚਤੁਰਾਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਏ ਕਦੀਮ ਪਿਤਾਮ ਕੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਆਦਿਕ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਲਾਂਗਰੀ ਸੋ ਪਾਚਕ ਮਿਸ਼ਟਾਏ, ਉਹੀ ਲਾਂਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਾਚਕ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਰਸੋਈਆ ਅਸਲ ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਟਾਏ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਉਂ ਮਿੱਠੇ ਆਦਿਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬਣਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਨਮਕੀਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਨਾ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਂਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ, ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸੰਯੁਗਤ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਪਕਾਰ ਕੈ ਸੋਏ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਰਸੋਈਆ ਲਾਂਗਰੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਣੇ ਕਰੇਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਾਰਾ ਨਾ ਤੜਕਾ ਮਾਰਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਿਓ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੜਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਸਭ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸੰਯੁਗਤ ਨਾਰ, ਸੁਭਕਾਰ ਕੈ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌੜੇ ਕਸੈਲੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਆਦਿਕ ਬਰਫੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਕੀਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰਸੋਈਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
केसरी राजनीत चनाका नाम चतुर्थ अध्याय। श्री श्रोमणी राजनीतिक चनाका नामे ग्रंथ का चौथा अध्याय इत्थे इति भाव समाप्त हुंदा है। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।